السلام عليكم الاخوان والاخوات، كيف الحال والاحوال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو اكون في صحه جيده. واحد الحوار شيق ما بين سفير فرنسا في الجزائر السابق لمرحلتين ومع واحد المحلل فرنسي قوي اللي هو أندري بيركوف. تكلموا على الجزائر. بطبيعة الحال غتقول لي شنو علاقتنا حنا المغاربه بهذا الموضوع هذا؟ نقول لك لا، عندنا واحد العلاقه باش نفهموا شنو العلاقه الصحيحه او الحقيقيه ما بين فرنسا والجزائر، وبناء على هذه القضيه كيفاش ممكن المغرب انه يتعامل، لان المغرب كاين بزاف كيقول رجعت العلاقات مع فرنسا، وهذا الارتماء من جديد في حضن فرنسا بهذه الطريقه هو توجه خاطئ بالنسبه للمغرب، وهذا الشيء غنهضروا عليه في الاخير. ولكن بغيتك تفهم في هذه التصريحات ديال السفير الفرنسي في الجزائر، تصريحات قويه باش تفهم هذه العلاقه، وممكن انك تلقى تفسيرات الكلام اللي كيقولوا الجزائريين بحد ذاتهم. يقولوا فرنسا ماناش مرارقه، فعلا المغرب راه ماشي هو الجزائر في هذه العلاقات وهذه الامتيازات اللي عطاهم فرنسا. وفعلا تفسير كذلك فاش كيقولوا الجزائريين يا القاوري راه ماناش مليح، راه كيهضروا مع القاوري بحال جزء من العائله. وفعلا هذا الشيء اللي غادي تشوفوه في هذه التصريحات ديال سفير فرنسا السابق في الجزائر، لان العلاقه ما بين فرنسا والجزائر فعلا واحد العلاقه قويه بزاف، لواحد الدرجه نقدروا نسميو بحال الزواج الكاثوليكي اللي ما فيش طلاق جوسكا لامور كما يقولوا الجزائريين. وهذا الشيء علاش؟ لانه كاين امتيازات، انا غتسمع كميه الامتيازات اللي عاطيه فرنسا للجزائر، يعني ماشي غير المغاربه والتوانسه اللي خاصهم يهضروا، ولكن قال لك حتى الاتحاد الاوروبي ودول الاتحاد الاوروبي كتغوت على فرنسا علاش عاطيه هذه الجزائر وهاد الجزائريين هذه الامتيازات. وغنسمعوا في هذا الفيديو اتصالات من فرنسيين كيطرحوا اسئله علاش، يعني بواحد اللغز، هما كيعتبروه هاد الجزائر راه اللغز، كيفاش انه وغيقولها غيصرح بها السفير بان الشرعيه اللي حاكمه البلاد في الجزائر هو الجيش هو الذي يسيطر على البلاد، لانه الشرعيه ديالو جايبها من واحد حرب الاستقلال، من بعد واحد الثوره ماتوا فيها شهداء، وحبست بواحد اتفاقيه سميتها اتفاقيه ايفيون، ومن بعد اتفاقيات اخرى عاوتاني باش يكون تبادل او يعني حريه التنقل بين الجزائر وفرنسا، وربما استغلال الجزائريين لبناء فرنسا. كيفاش الفرنسيين كيتسائلوا كيفاش حنا دائما كتلومونا اننا قتلنا منكم مليون وكذا وكذا وكذا، وفي نفس الوقت 6 سنوات من بعد الاستقلال كديروا معنا اتفاقيه بانكم تجوا عندنا وتخدموا عندنا. يعني واحد البارادوكس غريب جدا. يعني خليكم تشوفوا الفيديو، صراحه فيديو في مجموعه من المعلومات اول مره كنعرفها. الامتيازات مثلا الاقامه ديال الجزائري في فرنسا ممكن ياخذ بطاقه الاقامه فيها 10 سنوات بحال غادي الامريكان. عندك عاوتاني الطالب اللي كيقرا مشى في فيزا ديال الدراسه ممكن يحول فيزا من فيزا الدراسه لفيزا التجاره. يعني واحد الامور، وحتى الفرنسيين بداو كيتسائلوا على هذه الامور هذه. يعني النخبه الفرنسيه بدات كتسائل، نهضروا على هادشي في الاخير، وكيفاش المغرب ممكن يتعامل مع هذا الموقف هذا باش نفهموا فعلا هذه العلاقه وهذه الامتيازات اللي دايرها الحكومه الفرنسيه او فرنسا بصفه عامه، وبدات كتثير حفيظه الفرنسيين، وكيفاش المغرب ممكن انه يلعب على هذه النقطه هذه باش يحاول يبني واحد استراتيجيه اخرى في التعامل مع فرنسا. نخليك تشوف الفيديو ما نطولش عليك، الفيديو قوي فيه معلومات مهمه، وكذلك فيه قصف مثلا الجزائر فيها عندها عزله دبلوماسيه باش يجي التصريح هذا من عند واحد سفير سابق، يعني فيه عنده الوزن ديالو. خليك تشوف الفيديو من الاول حتى الاخير. كنتي اول مره شتي الفيديو ديالنا بالصدفه او من العائله، ما تنساش واحد لايك، وشكرا بزاف الناس كيديروا لايك قبل الفيديو، كنقراو التعاليق كاملين، وبطبيعه الحال غنجاوبكم فيها بطبيعه الحال. نتلاقاو في الاخير ونزيدوا نناقشوا. Est-ce que vous croyez que c'est cette peur-là ou cette appréhension des réactions des Algériens de France qui sont évidemment très nombreux, comme on a peur des réactions de la banlieue si on fait telle ou telle chose, est-ce que ça tétanise quelque part aussi les autorités? Oui, mais c'est pas que cela. Je crois que c'est effectivement quelque chose à prendre en compte, mais je crois que le point essentiel, c'est que vis-à-vis de l'Algérie, en tout cas, je parle de l'Algérie, le Maroc c'est différent, mais vis-à-vis de l'Algérie, il y a dans notre classe politique un sentiment de, non pas de culpabilité, mais en tout cas, elle est tétanisée,
Timoré. C'est toujours le souvenir des 132 ans de la guerre, mais la gauche etc. comme la droite. Les politiques de gauche, parce qu'il y a le souvenir de la guerre d'Algérie, de la bataille d'Alger, des positions de François Mitterrand, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice à l'époque, dans les années 50. Condamné à mort, il faut le rappeler. Oui, tout à fait. Et en tant que ministre de la Justice, des positions de François Mitterrand au moment de la guerre civile algérienne, qui appelait à valider les élections qui amenaient les islamistes au pouvoir, alors que les Algériens avaient fait un coup d'État pour annuler le second tour des élections. Donc, les politiques de gauche sont un peu, timorées vis-à-vis de l'Algérie, parce qu'il y a tous ces souvenirs. Et la droite, alors? Et les politiques de droite, mais c'est à peu près le même phénomène, parce qu'il y a le souvenir également de la guerre d'Algérie, je vous ai compris, du général de Gaulle, et puis de juillet 62, le rapatriement des pieds noirs et des harkis. Donc, les politiques de droite comme de gauche sont toujours très prudents vis-à-vis de l'Algérie. Et puis, en fond de tableau, il y a la question de l'immigration aujourd'hui, qui n'existait pas à l'époque, mais qui est aujourd'hui très prégnante. Donc voilà, qui est un enjeu capital. Et nos hommes, nos femmes politiques sont toujours très prudents vis-à-vis de l'Algérie, et ils savent que tout ce qu'ils diront à Paris sera entendu à Alger, et tout ce qu'ils disent à Alger sera écouté, entendu à Paris, à Marseille. Donc voilà, il y a la communauté algérienne de France, mais c'est pas seulement cela, c'est plus complexe. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est en fait nous sommes hantés par nos fantômes. Et la colonisation, l'histoire de la France en Afrique, pas seulement en Algérie, mais l'histoire de la France en Algérie nous poursuit 60 ans après l'indépendance. C'est ça qui est c'est vrai absolument pour toute fascinant. l'Afrique, l'ancienne Afrique francophone, etc., etc. Enfin, c'est moins vrai parce que la colonisation n'a pas été la même. Ça n'a pas été un département. L'Algérie, c'était département français. L'Algérie, c'était des départements. La population française était beaucoup plus nombreuse. Les pieds noirs existent encore en France. Les harkis, les pieds noirs. Bien sûr. Tout ce sentiment se transmet de génération en génération. Passionnant. Je crois que nous avons des auditeurs. Oui, nous avons Denis qui nous appelle depuis Lyon. Bonjour Denis. Bonjour Denis. Monsieur Berkoff, bonjour monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Bonjour. Voici ma question, elle est simple. En 1962, la France et l'Algérie signent un traité de paix, un cessez-le-feu, bref. Et l'Algérie, le pouvoir algérien a toujours reproché à la France que nous avions commis des crimes monstrueux, dans cette guerre qui a duré entre 54 et 62. Mais pourquoi, en 1968, la France reprend des travailleurs algériens pour venir dans le pays qui les a colonisés, la France? Et pourquoi le pouvoir algérien a envoyé des gens de chez eux, de l'Algérie, pour venir travailler en France, alors que nous sommes toujours le grand méchant loup de l'Afrique et les grands méchants de la colonisation? On pourrait en reparler longtemps. Merci. Ça fait partie partie des paradoxes de la relation franco-algérienne. Sur l'accord franco-algérien, là, je disais tout à l'heure que, en fait, en 68, on a voulu mettre fin à la partie concernant l'immigration issue dans les accords d'Évian. Donc, on a voulu mettre fin à la libre circulation et trouver un régime qui était plus favorable pour les Algériens, mais moins favorable que la libre circulation. D'autre part, dans les années 60, nous étions, il faut le rappeler, dans les 30 glorieuses. Et la France avait besoin de main-d'œuvre immigrée, de main-d'œuvre francophone. Et l'immigration algérienne est très ancienne. Elle remonte dans les premières années du XXe siècle. Il y avait pas autant, mais l'immigration algérienne et notamment kabyle, qui était très francophone, francophile, remonte au XXe siècle, au début du XXe siècle. Et donc voilà, c'est un peu le paradoxe. Et aujourd'hui, le paradoxe, c'est que effectivement, nous sommes critiqués, nous Français, comme étant les anciens colonisateurs et comme ayant, il y a cette obsession du passé et de la colonisation, mais
en même temps, les Algériens souhaitent avoir l'immigration en France. Mais Xavier de Réancourt, on ne peut pas aussi le discours de dire que quand même la France a apporté un certain nombre de choses, je ne parle même pas des équipements, des soins, etc. Enfin, le côté positif de la présence française en Algérie, qui existe, et on le sait à divers degrés, et qu'il y ait eu des choses terribles, oui, et qu'il y ait eu des choses formidables, oui aussi. On n'en tient pas compte. Cher André Berkoff, il faut se rappeler qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, en 2005, il y a eu une loi votée en France, un amendement, l'amendement Van Est, du nom de Christian Van Est, député du Nord, qui avait introduit un amendement rappelant que la France avait apporté du positif dans la colonisation et demandant que les ouvrages scolaires tiennent compte du côté positif de la colonisation. Oui. Et ça a été un tollé en France comme en Algérie, lorsque les historiens, un certain nombre de personnalités ont découvert cet amendement, au point que le président de la République n'a pas promulgué l'amendement en question. Qui a été rejeté. Quoi. Ça a été, C'était qui le président de la République ? C'était Jacques Chirac à l'époque. Ouais. Et c'est le début du fait que les Algériens ont mis sur la table, à partir de 2005, la question mémorielle, avec une telle insistance, et pas seulement la question mémorielle, mais le terme de repentance est apparu dans le discours algérien. Voilà, c'est à partir de 2005. Ouais, c'est intéressant. Il y a eu à la fois, de l'autre côté, un masochisme tout à fait vertueux, enfin, si je peux me permettre, et puis, pour nous, c'était l'acte de contrition. Voilà. Repentez-vous, vous avez fauté, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est ça. Ouais, intéressant. On va marquer, nous avons Olivier qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Saint-Berkoff, comment allez-vous ? Ça va bien et vous ? Puis essayer de vous avoir, je vous le cache pas. Et bonjour Monsieur de Réancourt. Bonjour. Alors moi je vais dire 3 choses. Je suis pour qu'on rompe toute diplomatie avec l'Algérie, parce que c'est un jeu de sadomasochisme, etc. On se fait battre la coupe à chaque fois, et il faut toujours avoir l'espèce de remords mémoriel, qu'on les isole diplomatiquement, parce que j'ai plus d'affect, moi de mon côté, avec de par mon métier avec le Maroc. L'Algérie m'importe peu, je vous le dis tout de suite. Secondo, les accords de 68, il faut les dénoncer, parce que je prends un exemple. Ma femme est sud-américaine, elle est chilienne en l'occurrence. Quand je fais des papiers pour elle, que ça soit le renouvellement de titre de séjour, mais particulièrement pour la CAF, la CNAV, il est dit dans les règlements, donc il y a pas d'équité, je parle pour les extra-européens par rapport à l'aspect algérien, qu'il faut un nombre de présence sur le territoire, d'années de présence, alors que les Algériens, ça passe comme une lettre à la poste, ils n'ont pas à justifier ça pour avoir des avantages sociaux, là, que ce soit RSA ou autre. Ça veut dire que tous les autres extra-européens pourraient dénoncer, dire à la France, pourquoi vous nous traitez ainsi, et les Algériens, ils ont le droit à tout. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve dans des situations où les lois, je dirais, administratives de la CNAV, mais qui gèrent la CAF, bien entendu, se disent, oui, mais tous les extra-européens doivent montrer patte blanche, sauf les Algériens. Donc ça, c'est ça qui n'est pas logique. Olivier, oui, non, c'est intéressant ce que vous, effectivement. Il faut voir, moi j'ai l'article, je l'ai trouvé, voilà. Et je voulais, sur un autre point, le dernier point, discuter sur Haïti. Ce qui se passe à Haïti, c'est en train de se dérouler au Chili en ce moment. Pas sur l'attaque de la Moneda, du palais présidentiel, mais on arrive à un tel point de pré-guerre civile au Chili, et ça c'est un sujet, il faudrait l'aborder, tout comme vous avez parlé de Javier Milei, qui pour moi est vraiment extrêmement bien comme dirigeant argentin. Ça, c'est intéressant. Alors Olivier, on va en discuter là-dessus. Voilà. Alors écoutez, je vous promets, on fait une émission sur le Chili bientôt, et on vous appellera. Non, mais c'est pas des paroles en l'air. Mais je voudrais que Xavier de Réancourt réponde, parce que c'est vrai qu'on peut se poser, je suis extra-européen, je vois qu'il y a une seule nation qui a des avantages que tous les pays du monde, aucun pays du monde n'a. Oui, mais là on revient aux accords de 68, et c'est pour cela que le texte que la Fondapol a publié au mois de mai dernier a eu autant, mon texte a eu autant d'écho, parce que beaucoup de personnes ont découvert à cette occasion que les Algériens bénéficiaient d'avantages particuliers, d'avantages administratifs, d'avantages sociaux. Effectivement, comme le rappelle cet auditeur, il n'y a pas de délai, de conditions de délai pour obtenir... La CAF, je l'obtiens tout de suite, le RSA... alors que pour les autres nations,
nationalité, il y a un délai d'1 an, disait monsieur. Donc c'est exact. Les accords franco-algériens du 27 décembre 68 sont des accords dérogatoires. Alors sur d'autres points, les Algériens sont en retard par rapport à d'autres nationalités parce qu'il y a eu une évolution du droit depuis 1968, mais sur l'essentiel, ils sont privilégiés par rapport aux autres nationalités. Et juste à votre connaissance, il y avait dans un cours, c'est la seule nation qui a cette qui est privilégiée de ce point de vue-là. Oui. Intéressant. On a Sandrine qui nous appelle du Tarn-et-Garonne. Bonjour Sandrine. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour André, bonjour Monsieur Zaguet Delancourt. Oui, alors moi c'est un peu plus gentil par rapport, enfin gentil, je veux dire c'est très bien ce qu'il a dit l'autre auditeur. Juste voilà, on va essayer de trouver un accord de paix. Est-ce la génération qui arrivera après, vont dire à un moment donné au niveau algérien, parce que on sent que la génération qui arrive au niveau français, peut-être nos générations futures, on les pense souvent, eux ils vont en avoir marre, ils vont se dire maintenant ça suffit, on paye un truc que nous on n'a pas fait. Et est-ce que la génération après algérienne va se dire maintenant ça suffit vos combats de coq, on en a marre aussi, parce qu'à un moment donné, on ne pourra jamais s'entendre, voilà. C'est ma question. Bernard Kouchner, lorsqu'il était ministre, avait dit exactement ce que vous venez de dire, madame. Et puis ça avait été une réaction enflammée en Algérie. Comment pouvez-vous considérer, avait-il dit, que la génération qui a fait la guerre de l'indépendance puisse céder sa place à des plus jeunes? Je crois que sur le fond, vous avez raison, mais il faut savoir aussi que la clé de voûte du système politique algérien, c'est quand même l'armée. Oui, bien sûr. Et l'armée algérienne, elle estime être la détentrice légitime de la guerre d'indépendance, de la guerre d'Algérie, et que, en raison de cette légitimité et du rôle qu'elle a joué pendant la guerre, c'est à elle de décider qui exercera et dans quelles conditions sera exercé le pouvoir en Algérie. L'Algérie, la guerre d'Algérie s'est terminée il y a plus de 60 ans. Donc aujourd'hui, quand même, il y a des générations. Oui. Bon, est-ce que les jeunes générations, ce sera, je vous pose la question encore plus brute de décoffrage, c'est l'armée qui va décider, c'est les gens qui seront dans l'armée qui vont décider. C'est l'armée qui joue un rôle fondamental dans la politique intérieure algérienne et qui estime avoir un droit de regard sur la vie politique algérienne. Et donc, les jeunes générations, effectivement, sont tournées vers la France, vers le Canada de plus en plus, vers les pays du Golfe, parce qu'ils voient bien que la vie en Algérie est compliquée. Mais l'armée rappelle toujours que le dogme, c'est qu'elle a été la glorieuse armée de libération nationale. Nous, le pouvoir, c'est nous la direction, c'est nous, le gouvernail, les commandes. C'est comme ça que ça se passe, en tout cas jusqu'à présent, et je ne vois pas de raison que ça change dans l'immédiat. La dernière occasion pour changer, c'était pendant le Irak, et on a vu comment ça s'est terminé. Oui, et ça a été assez rapide et je veux dire autoritaire. Mais quand vous disiez, juste un mot, vous disiez que ça s'islamise en ce moment, etc. Mais il y a eu quand même les années 90 où le Front islamique du salut a failli prendre le pouvoir. Enfin, il allait le prendre. Bon, il y a eu la dissolution. Enfin, il y a eu la réaction. Est-ce qu'aujourd'hui, à nouveau, est-ce que c'est la même, disons que c'est la même vague que le fils, ou ça n'arrive plus rien à voir? C'est-à-dire que les islamistes des années 90, c'était des barbus réfugiés dans les montagnes, Kalachnikov, voilà, des Afghans qui revenaient effectivement d'Afghanistan et qui ont généré une guerre civile absolument dramatique. Bouteflika les a réintégrés dans le jeu politique en leur disant vous déposez vos armes là et puis vous revenez dans la vie algérienne. Et donc aujourd'hui, on n'a pas les mêmes islamistes. On a des islamistes notabilisés qui sont insérés dans la société, qui ont fait du business, qui se sont enrichis et qui sont aujourd'hui, qui tiennent un discours islamiste, mais caché. Caché. Et donc, voilà, aujourd'hui, ce sont des islamistes beaucoup plus, je dis pas plus dangereux, non, mais qui sont plus subtilement intégrés dans la société. Mais ils sont dans le système. Voilà. Et ils sont plus ou moins soutenus par l'armée. En fait, c'est ça aussi un des paradoxes. Ouais. L'armée qui les a combattus, on a une armée algérienne qui est aujourd'hui très proche des islamistes.
Donc il peut y avoir après Tebboune... Donc voilà, il y a beaucoup d'interrogations. C'est le moins que l'on puisse dire, oui, c'est vrai. En Algérie et surtout auteur de ce livre, L'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger, c'est aux éditions L'Observatoire et ça sort aux éditions Alpha, c'est l'équivalent des livres de poche de l'édition de L'Observatoire. Bonjour. D'ailleurs, un certain général aurait pu dire, je m'envolais vers l'Algérie, avec l'Algérie compliquée avec des idées simples. Mais là, c'était pas l'Algérie à l'époque, c'était autre chose. Mais justement, Xavier Dréancourt, bonjour. Bonjour. Heureux de vous recevoir à nouveau. Et vous me lisiez, mais j'aimerais que vous le lisiez. Hier soir, un communiqué de l'Élysée annonçait, enfin, espérons, la visite d'un certain président algérien. Oui, il y a eu un communiqué de l'Élysée vers 19h, selon lequel, je le lis, le président algérien Abdelmadjid Tebboune effectuera une visite d'État en France fin septembre, début octobre, a annoncé l'Élysée lundi, à l'issue d'un entretien téléphonique entre M. Tebboune et le président Macron. Cette visite, plusieurs fois reportée, aura lieu à une date à préciser durant cette période, indique la présidence française. Voilà, ce qu'en termes galants, ces choses-là sont dites, mais rappelons un peu, on en avait un peu parlé, c'est que quand même, à plusieurs reprises, au moins à 3 reprises, je crois, que le président algérien Tebboune devait venir et que la visite avait été reportée. Elle devait avoir lieu en mai-juin dernier, et puis elle a été reportée une première fois. Il y a eu les émeutes ensuite en juin. Ensuite, on a parlé de l'automne, ensuite de la fin de l'hiver ou du début de l'année 2024. Et puis là, elle est annoncée donc pour septembre-octobre 2024. C'est-à-dire après les Jeux Olympiques. Mais d'ici là, il peut se passer beaucoup de choses. Ça peut être Pâques ou la Trinité. Oui, et puis il y a le Maroc, donc tout ça. Alors justement, il y a le Maroc, on va parler de tout cela, mais auparavant, je voudrais parler d'une note que vous avez fait, d'un rapport que vous avez fait, d'un fascicule à l'excellente collection, l'excellente Fondapol, la fondation de Dominique Régnier, sur cet aveu, ce fameux accord franco-algérien. Où en est-on exactement après toutes les montagnes russes que vous décrivez, le mental aussi dans votre livre, l'énigme algérienne qui vient de reparaître en poche et qui est vraiment à lire et que je recommande. L'accord franco-algérien de 1968. En fait, la Fondapol avait fait plusieurs études sur la politique migratoire au Danemark, en Suède, etc. Et m'avait demandé de faire une étude sur l'accord franco-algérien. Donc, cette note a été publiée en mai dernier. Et puis, à l'époque, aussi tout l'arc politique d'Édouard Philippe à Éric Zemmour, en passant par Nicolas Sarkozy, Gérard Larcher, Éric Ciotti, Jordan Bardella, tout le monde a repris cette idée de dénoncer ou de mettre fin à l'accord franco-algérien. Oui. Et rappelons-le, Xavier Dréancourt, pour ceux qui effectivement ne le connaissent pas, ne le connaissent pas assez, il y a quand même une espèce de privilège tout à fait étonnant, il faut le dire. Oui, parce qu'il faut reprendre les choses chronologiquement. Les accords d'Évian prévoyaient la libre circulation des personnes entre la France et l'Algérie, tout simplement parce qu'à l'époque, au moment de la négociation des accords d'Évian, on pensait que les pieds noirs, les Français d'Algérie, resteraient en Algérie. Et donc, il fallait leur prévoir un régime de libre circulation, notamment pour les Français. C'était surtout pour les pieds noirs. Qui optaient pour la nationalité algérienne. Voilà, oui. Selon les accords d'Évian. Mais c'était destiné aux pieds noirs plutôt, principalement. C'était en tout cas un des objets de la discussion, puisque c'était quelque chose, un point sur lequel les négociateurs français étaient particulièrement vigilants. Donc prévoir des droits, des garanties pour les Français d'Algérie. Et puis en juillet 62, tous les pieds noirs sont rentrés en France, et donc l'accord de libre circulation ne valait que finalement pour les Algériens. Bien sûr. Et donc on a eu cette situation... Et on n'a rien touché à l'époque, on n'a pas changé. Non, il y a eu une situation transitoire entre 62 et 67-68, et en 68, on a négocié avec l'Algérie un nouvel accord qui ne revenait pas sur la libre circulation, donc on ne rétablissait pas la libre circulation, mais on n'établissait pas le régime de droit commun qu'ont les autres pays, et notamment le Maroc et la Tunisie. Donc c'est pour cela qu'il y a un certain nombre de privilèges
accordés aux Algériens qui n'ont pas la libre circulation, mais qui ne tombent pas dans le régime de droit commun. Et c'est pour ça que les Algériens y tiennent particulièrement, parce qu'ils ont un régime à part. Mais alors, précisément, par exemple, qu'ont aujourd'hui les Algériens vis-à-vis de la France que n'ont pas, par exemple, les Marocains et les Tunisiens? Alors, très précis et concrètement. Il y a un certain nombre d'avantages sur le certificat de résidence algérien, qui est un titre de séjour propre aux Algériens, un titre de séjour de 10 ans, un certain nombre d'avantages en matière de regroupement familial, en matière de conditions ou de non-conditions d'intégration dans la société française en cas de regroupement familial, un certain nombre de points concernant les étudiants qui peuvent transformer leur régime étudiant en visa de commerçant. Et donc, voilà, il y a des espèces de passerelles entre les différentes situations algériennes et l'installation en France. Et justement, et ce signe et regroupement familial, vous en parlez également. Donc, est-ce que ça rejaillit comment vis-à-vis du Maroc, par exemple? Est-ce que le Maroc reproche à la France, sans le dire peut-être ouvertement, ce traitement de faveur en faveur de l'Algérie? Non, à ma connaissance, il n'y a pas de... Les Marocains ont obtenu également au fil du temps un certain nombre d'avantages qui ne sont pas aussi explicites que les avantages accordés aux Algériens dans l'accord de 68, mais surtout, le gouvernement algérien tient à cet accord qui est leur marque de fabrique, qui est quelque chose de spécial pour l'Algérie. Donc, c'est un régime particulier. Et dans une interview qu'il avait faite au Figaro il y a un peu plus d'un an, le président algérien avait dit: nous avons droit à 132 années de visa. 132 années, pas mal. Qui correspondait aux 132 années de la colonisation. Donc c'était une formule ou une façon de dire: nous avons droit à un régime particulier, en tout cas pendant 132 années, parce que vous nous avez occupés pendant 132 années. Donc vous voyez, c'est très politique finalement. Mais quand même, il y a eu une remise. Est-ce qu'il n'y a pas eu du côté politique, en tout cas du côté des discussions intellectuelles ou universitaires ou autres, ou diplomatiques, mais il n'y a pas eu une mise en question en disant cet accord spécifique, peut-être qu'on devrait soit l'amender, peut-être pas l'abandonner complètement, mais enfin, que ça ne reste pas comme ça. Oui, quand cette note a été publiée, bon, il y a eu un certain nombre de réactions d'hommes ou de femmes politiques qui ont dit, qui ont semblé un peu découvrir la chose, oui. Que c'est vrai, peu de personnes connaissaient et qui ont demandé l'abrogation donc de l'accord de 1968, a commencé par Édouard Philippe, qui est dans la majorité présidentielle. Et il avait demandé l'abrogation. Dès la semaine suivante, dans une interview dans l'Express. Oui. Et puis, donc, ça a fait la mousse ou la mayonnaise a prise progressivement. Il y a eu pas mal de débats, de discussions publiques ou entre politiques à ce moment-là. Et finalement, à l'automne 2023, Madame Borne, Premier ministre, a dit nous allons renégocier l'accord avec l'Algérie. Donc c'était le constat qu'il y avait quelque chose à faire. Là-dessus, il y a eu le vote de la loi sur l'immigration. Il y a eu une proposition de résolution du groupe parlementaire LR demandant le 7 décembre la dénonciation de l'accord franco-algérien. Donc vous voyez, et cette proposition a été rejetée à quelques voix. Il y a eu ensuite le vote de la loi sur l'immigration. Et puis voilà, on est passé à autre chose, changement de gouvernement, etc. Donc effectivement, la question est toujours en suspens, mais rien n'a été changé par rapport à l'accord. Rien n'a été changé, rien. On va et dans cette espèce d'aller-retour, de bal, de tango, etc. entre l'Algérie et le Maroc pour rester dans un domaine que vous connaissez mieux que personne, Xavier Driancourt. Donc on reçoit Tebboune, qui peut d'ailleurs annuler sa visite à la dernière minute, c'est déjà arrivé, mais enfin bon, on n'espère pas. Enfin. Et effectivement, vous parliez hors antenne, les élections algériennes auront lieu en décembre prochain, l'élection présidentielle, on ne sait pas si Monsieur Tebboune se représente ou pas. Et effectivement, il faut voir avec l'équilibre avec le Maroc. Mais au fond, vous parliez dans votre livre, vous en parlez dans votre livre,
de quelque chose qui est à la fois civilisationnel, culturel, évidemment économique, politique et autres, entre la France et l'Algérie, ça ne va pas se résoudre comme ça. 132 ans et plus, si affinités ne se résolvent pas comme ça. Mais est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, avec le recul du fait que vous avez été pendant, je dirais, 7 ans à 2 reprises différentes ambassadeurs, est-ce qu'on est toujours, très franchement, sur le plan des mentalités, des fixations au même endroit ou même plus? C'est-à-dire, vous savez, l'introduction de l'interpellation à la France dans l'hymne national algérien, on en avait parlé, mais au-delà de ça, au-delà des symboles et de la symbolique, est-ce que c'est toujours quand même, je dirais, une espèce de, pas de guerre froide, mais de paix froide entre l'Algérie et la France? Oui, on ne peut pas dire que c'est l'amitié entre la France et l'Algérie. C'est une paix, effectivement, un peu fraîche depuis quelques mois, mais l'histoire des relations entre la France et l'Algérie a toujours été sinusoïdale, avec des hauts et des bas. C'est le CAC 40. Il y a des périodes haussières, il y a des périodes baissières. Et donc, mais rien que sur le premier quinquennat du président de la République, on est passé par des phases haussières et des phases baissières. L'ambassadeur d'Algérie à Paris a été rappelé 2 ou 3 fois en Algérie pour consultation. Après la décision de suspendre les visas, après les déclarations du président de la République au journal Le Monde sur la falsification de l'histoire par les Algériens, sur le système politico-militaire algérien. Donc, voilà, c'est en permanence des hauts et des bas. Là, on est dans une période d'eau basse, si je puis dire, et puis on imagine qu'avec cette visite, on va repartir sur une période haussière, mais il faudra faire attention à ce que dira le voisin marocain, parce que toute la difficulté de la relation avec l'Algérie, c'est un peu les vases communicants entre l'équilibre avec le Maroc. Ouais. Alors justement, une question que je voulais vous poser par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que l'Algérie, elle en est où, par exemple, par rapport au basculement qu'on est en train de vivre et qui se passera pas en un jour? Je parle par rapport aux BRICS, à la dédollarisation, à la montée de ce monde multipolaire, que la guerre Russie-Ukraine n'a fait que cristalliser, mais qui existait déjà bien avant, avec ce qu'on voit avec le yuan qui prend une certaine place dans un certain nombre de régions. On voit l'Arabie Saoudite en train de vendre du pétrole en yuan, etc., etc. Je veux dire, l'Algérie aujourd'hui, par rapport à cela et par rapport à la position de la France, et on a vu encore Emmanuel Macron qui est allé assez loin en disant voilà, il faut pas exclure l'envoi de troupes et autres. Comment réagissent les Algériens par rapport à cet équilibre ou cette naissance d'un monde multipolaire, encore une fois, qui en est à ses balbutiements, mais qui est déjà là? Il y a 2 événements qui ont quand même pas mal bousculé la donne diplomatique. C'est d'une part la guerre en Ukraine, évidemment, qui a entraîné Maroc et Algérie chacun dans un camp, et donc en quelque sorte solidifié les alliances traditionnelles et l'alliance de l'Algérie avec la Russie. Le président Tebboune qui a été solidifié. Président Tebboune, qui devait venir à Paris au mois de juin dernier, il est allé à Saint-Pétersbourg où il a été reçu par Vladimir Poutine. Et il a déclaré Poutine est le plus grand homme de l'humanité. Oui, pratiquement, bien sûr. Oui. C'est voilà. Donc il y a la guerre en Ukraine qui a consolidé les alliances, et puis évidemment il y a le conflit israélo-palestinien qui est un deuxième élément qui vient compliquer le jeu politique et diplomatique, parce que les populations, la cause palestinienne est un élément fédérateur au Maghreb et dans les populations et dans les populations musulmanes, y compris au Maroc. Donc l'Algérie soutient à fond la Palestine, le Maroc également, mais plus prudent, parce que voilà, il a des relations avec Israël, il a signé les accords d'Abraham. Donc ce jeu diplomatique est compliqué. Cela dit, il faut constater que l'Algérie est très isolée diplomatiquement. C'est-à-dire son seul allié, c'est la Russie. Mais elle s'est coupée de l'Inde, la Chine, non, ils sont... La Chine, oui. La Chine et la Russie. Mais la Chine, la Russie, la Turquie, en gros. Mais c'est déjà pas mal. Les pays du Sahel...
Ah oui, ne sont pas sur cette ligne. Le Mali a mis à la porte les Algériens et a dénoncé l'accord d'Alger sur la paix au Mali. Et le Maroc en profite pour s'engouffrer dans la brèche laissée par l'Algérie. Donc vous voyez, l'équilibre Maroc-Algérie est en permanence au centre du jeu. Et la Tunisie est hors jeu de ce point de vue-là. La Tunisie n'est pas vraiment partie prenante. Non, bien sûr. Non, c'est Maroc et Algérie qui sont les deux. Et de ce point de vue, par exemple, par rapport à l'Algérie, les prises de position de Macron que j'évoquais tout à l'heure sont mal ou bien perçues? Ou c'est pas leur problème? À ma connaissance, ils n'ont pas réagi. À ma connaissance, ils n'ont pas réagi. Il faut noter que l'Algérie, qui pariait beaucoup sur l'intégration dans les BRICS, être choisie, vous y faisiez allusion tout à l'heure, au mois de juillet dernier, les BRICS n'ont pas choisi, n'ont pas retenu l'Algérie. Alors qu'elle était candidate. Ah, c'est intéressant. Et c'est l'Égypte et l'Éthiopie qui ont été retenus pour entrer dans les BRICS. Donc il y a pas mal de revers. Oui, l'Algérie n'a pas été retenue dans les BRICS. L'Algérie n'a pas été retenue dans les BRICS parce que sur le plan économique, ne produit que du pétrole et du gaz. Donc c'était pas un critère pour suffisant pour être retenu comme membre des BRICS. Donc, sur le plan diplomatique, l'Algérie, elle est brouillée avec le Maroc. Ils ont rompu les relations diplomatiques. Elle n'est pas très bien avec les pays du Sahel. Elle n'est pas franchement bien avec Paris. Et puis, elle n'a pas été retenue. Mais est-ce qu'elle n'a pas profité, justement, on parlait du pétrole et du gaz, est-ce qu'elle n'a pas profité de l'embargo envers envers les Russes? Oui, évidemment. Contre les Russes, mais ça veut dire aussi qu'elle se concentre sur la production de pétrole et de gaz, surtout, alors que ce n'est pas créateur d'emplois, le pétrole et le gaz. On ouvre un robinet. Moi, je suis allé visiter en Algérie, justement, pas mal de centres à Sim et Saoud ou autres. C'est pas du tout créateur d'emplois. Là. On appuie sur un bouton et puis le gaz sort et puis voilà. Bien sûr. Et c'est très intéressant cette espèce de paradoxe. Et on va revenir justement à parler de la situation en cours. C'est du côté de l'Afrique du Nord. On a l'impression qu'il y a eu quelques émeutes, il y a eu des choses, etc. Mais qu'au fond, ça ne bouge pas. L'Afrique du Nord donne l'impression, mais corrigez-moi si je me trompe, de quelque chose. Quand je dis qu'il ne bouge pas, c'est-à-dire qu'effectivement, allez, je vais poser la question par rapport à l'Afrique, que la France, elle n'est pas hors jeu, mais elle est de plus en plus marginalisée. Est-ce que c'est exagéré que de dire ça? C'est un point de vue qui est réel. Hein. Nous sommes de moins en moins présents en Afrique du Nord, comme en Afrique tout court. Oui, comme en Afrique noire. Alors je connais moins le Maroc, mais nous sommes présents au Maroc sur le plan économique, notamment, plus qu'en Algérie. En Algérie, nous avons été écartés sur le plan économique, parce que le choix a été clairement fait par le gouvernement algérien en faveur de la Chine, en faveur de la Turquie, en faveur de la Corée et même en faveur d'autres partenaires européens. La Russie, oui, encore que la Russie fournit pas grand-chose, sauf du blé. Nous étions les principaux fournisseurs de blé à tendre à l'Algérie. L'Algérie s'est adressée depuis 2-3 ans à la Russie. Et nous sommes également en concurrence, ou concurrencés très nettement par l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Donc il y a un choix qui a été fait sur le plan économique. Et puis sur le plan culturel, ce qui est très préoccupant, ou sur le plan de la langue française, ce qui est très préoccupant, c'est effectivement notre marginalisation, en Algérie en tout cas. Le Maroc était moins francophone traditionnellement que l'Algérie. Mais l'Algérie, qui est le pays le plus francophone, a choisi d'abord l'arabe. Bon, c'est sa langue, la langue de l'islam, la langue qui a été choisie dès 1954 en quelque sorte, mais aujourd'hui choisit l'anglais. Et un ministre algérien avait même dit le français c'est la langue des perdants en Afrique. Carrément, donc, il avait c'était Cheikh Ibrahim qui avait dit cela, qui était le ministre du pétrole pendant une quinzaine d'années ou même une vingtaine d'années, il avait déclaré cela. Donc aujourd'hui, il y a sous prétexte que l'Internet, l'anglais est la langue de l'Internet, ce serait la langue universelle, etc.
il y a eu tout un certain nombre de décisions qui éradiquent ou qui éliminent le français dans les écoles, dans les universités, dans l'administration et notamment dans les programmes scolaires. Donc voilà, c'est très inquiétant et l'ancien diplomate que je suis à Alger assiste à cela avec beaucoup de tristesse. Nous avons par exemple 5 centres culturels français en Algérie. Je me suis battu avec l'appui du président de la République lorsque j'étais à Alger pour ouvrir des annexes de ces centres culturels dans le sud. Parce que dans le sud algérien, il n'y a rien. À Béchar, à Tamanrasset, à Adrar, dans les villes du sud, il n'y a rien. Et donc, je pense, les walis, les recteurs d'université insistaient pour qu'on ouvre des centres culturels supplémentaires. Les Algériens ont toujours refusé. Toujours. Et nous avons accordé l'ouverture de 2 consulats supplémentaires aux Algériens sans aucune contrepartie. Alors que logiquement, on aurait dû monnayer cela contre... Mais j'allais vous le dire, ce qui est frappant en vous écoutant, mais l'absence de réaction des autorités françaises, enfin de la France, quoi. On laisse faire, on dit oui, c'est comme ça. Vous disiez, vous employez le terme... que je ne reprends pas complètement, de marginalisation, mais c'est vrai que nous sommes affaiblis, en tout cas. Nous sommes, je dirais, tétanisés un peu. Tétanisés par... Sidérés par les éventuelles réactions algériennes, les éventuelles réactions des Algériens de France. Donc... nos politiques en France hésitent toujours, pèsent le pour et le contre et souvent ne réagissent pas par rapport aux initiatives algériennes. Quand, au mois de juin dernier, au moment des émeutes, l'Algérie, le gouvernement algérien, le ministre des Affaires étrangères algérien a publié un communiqué appelant la France à protéger les Algériens de France... qui est quand même une espèce d'ingérence assez flagrante. C'est une ingérence dans les affaires intérieures. Et si nous avions fait la même chose au moment du Irak, en Algérie, si nous avions appelé le gouvernement algérien à protéger les ressortissants français, j'aurais été immédiatement convoqué et expulsé. كما شفتوا الإخوان كان إلا بقيتي لهنايا راك فعلا تبعتي الموضوع من الأول حتى الأخير. دابا الدور ديال المغرب، كيفاش ممكن المغرب أنه يتعامل مع فرنسا في ظل أننا عرفنا العلاقة، ماشي غير فقط أننا كنقولوا الجزائر فرنسية، ولكن فعلا هناك علاقة متجذرة بين فرنسا والجزائر، ووصفوها كما قلت في الأول أنه زواج كاثوليكي. وكيفاش أن الفرنسيين بحد ذاتهم كيبغيو يديروا التوازن. التوازن ما خاصش المغرب يقبلوا، لأنه ما يمكنش أنك توازن ما بين مجنون وواحد عاقل، ما بين واحد الدبلوماسية في الحضيض وواحد الدبلوماسية كتشتغل بقوة، واحد الاقتصاد اللي هو قوي ومتنوع، واحد الاقتصاد اللي هو مبني على الريع ومبني على كما سمعتوا قال لكم حتى فرص العمل ما كيخلقهاش هذا النظام الريع ديالهم. يعني حتى هذه المصطلحات انه خلق التوازن ما بين المغرب والجزائر من طرف فرنسا، خاص المغرب يرفضوا. والحمد لله المغرب دابا في التوجه ديالو. انا اعتقد المغرب ما غيترماش عاوتاني من جديد في احضان فرنسا، على الاقل مادام ماكرون كاين هنايا وهاد السياسه ديال ماكرون اللي بغى يخلق فيها، بغى يدير فيها المجتهد، بغى يدير هاد التوازن، والتوازن المغاربه ما بقاوش قابلينه بهذا المعنى. كذلك في العوض على المغرب انه فرنسا بغات تجيب المغرب عندها، المغرب راه طالع بدون فرنسا، لان فرنسا وهاد الجبهات اللي فتح عليها ماكرون مع روسيا في هذا الشرق الاوسط، في امور اخرى في الساحل، هاد الجبهات اللي حليها ماكرون فرنسا غاده نازله، والمغرب غادي يفوتها، لان المغرب خاصو يشوف كبير، المغرب خاصو يضرب كبير ويشوف كبير، لانه ما بقيناش كنتوازنوا حنايا. تقارني انا مع واحد هبيل احمق جار مسطي. راه التفكير دابا ديال النخبه، الخطاب موجه للنخبه الفرنسيه، وهذا الشيء غنشوفوا ان المغرب غيخدم عليه بانه خطابات موجهه للنخبه، سواء اللي غادي يجي للإليزي مره اخرى للحكم مره اخرى في فرنسا، وكذلك لتهيئ النخبه الفرنسيه، لان النخبه الفرنسيه فريمون يعني بهذا المصطلح هذا انها ضاقت درعا من تصرفات ديال الجزائر والتصرفات ديال الميكرو في اتجاه الجزائر. عطينا الراي ديالك في هذه الاستراتيجيه اللي ممكن المغرب يخدم عليها مستقبلا. شنو بان لك؟ ممكن المغرب يرتمي في احضان فرنسا،
وهل فرنسا ممكن أن تدير التوازن في ظل أنه سمعنا الامتيازات اللي عطيها الجزائر وعطيها الجزائر، وهذه الامتيازات ممكن أنها تستمر أكثر وأكثر. يعني الرأي ديالك مهم، الرأي ديالك مهم الإخوان باش نبداو عليه قراءات أخرى في فيديوهات مقبلة. اللقاء فيديو آخر إن شاء الله. تهلاو.